تو اس کے پاس نہ پہننے کے لیے کپڑے تھے اور نہ ہی جوتے، نہ ہی کھانے کے لیے کچھ تھا۔ بکھرا ہولیا تھا اور اجڑی حالت تھی جو اس بات کو بیان کرنے کے لیے کافی تھی کہ اس کی زندگی میں بہت کچھ ہو چکا ہے، جس نے اس کا سب کچھ چھین لیا ہے۔ اب اس کے پاس کچھ بھی باقی نہیں رہا، نہ کوئی ٹھکانہ تھا اور نہ ہی کوئی اپنا کہ جس کے آسرے اور سہارے وہ اپنی زندگی گزار سکتی۔ اسی لیے لوگوں کی بری نظروں سے بچنے کے لیے اس نے جس درگاہ پر پناہ لی تھی اسی کو اپنا گھر بنا لیا، اور وہیں اس کے صحن میں ایک بڑے سے درخت کے نیچے سارا دن گزرتا تھا، یہاں تک کہ رات کو بھی وہیں کپڑا بچھا کر سونے کے لیے لیٹ جاتی۔ آتے جاتے لوگ بیکارن سمجھ کر پیسے اس کے کپڑے پر پھینکتے رہتے، اور پھر گزرتے وقت نے اس کو بھی اپنے ساتھ یہی سمجھانا شروع کر دیا کہ وہ ایک بیکارن ہے اور اس کی اب باقی کی زندگی اسی طرح گزرے گی۔ مزار پر اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے بیکاری اور پیر موجود ہوتے، لیکن جو کچھ اس کے ساتھ ہو رہا تھا یقیناً وہ یہاں کسی کے ساتھ نہیں ہوا۔ اسے یہاں ایک ہفتہ ہی گزرا تھا جب ایک رات وہ گہری نیند سو رہی تھی، جب اسے اپنے قریب سے کسی کے گھنگرو کی آواز سنائی دی، جیسے کوئی گھنگرو پہن کر چل رہا ہے۔ شور کی آواز سے اس کی آنکھ کھلی تو درگاہ کا سارا منظر بدلا ہوا تھا۔ یہاں پر جو دن رات لوگوں کا رش لگا رہتا، وہی رات کے اندھیرے میں بالکل سناٹا تھا۔ یہاں پر تو کسی انسان کا نام و نشان ہی نہیں تھا، پوری درگاہ خالی تھی۔ جب اس نے اپنی دائیں جانب دیکھا تو ایک عورت جس نے سیاہ رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا اور بڑی سی چادر اپنے گر لپیٹی تھی، اور پیروں میں اس نے گھنگرو پہنے ہوئے تھے، جس کی آواز سے ہی اس کی آنکھ کھلی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم لیتی اندر کی طرف جا رہی تھی، جبکہ آس پاس ہر جگہ دیے جل رہے تھے۔ عورت جہاں جہاں سے گزر رہی تھی وہاں پر جلتے ہوئے دیے رکھتی جا رہی تھی، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آنکھوں کے سامنے وہ درگاہ کے اندر چلی گئی۔ اور پھر کافی وقت اسی طرح گزرا تھا، لیکن وہ عورت وہاں سے واپس نہیں آئی۔ جب اس نے اٹھ کر وہاں جا کر دیکھا تو درگاہ خالی تھی اور آس پاس کسی عورت کا نام و نشان نہیں تھا۔ عورت کہاں چلی گئی تھی کچھ نہیں معلوم تھا، اور پھر یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا۔ ہر جمعرات کی رات کو اسی طرح سے گھنگرو کی آواز سے ہی اس کی آنکھ کھلتی اور ایک عورت سیاہ لباس میں گزرتی جاتی اور درگاہ کے اندر چلی جاتی، اور اندر جانے کے بعد وہ عورت دوبارہ واپس نہیں نکلتی۔ جبکہ صبح ہونے پر وہ اپنے آس پاس موجود لوگوں سے پوچھتی تو سب لوگ یہی کہتے کہ ایسا منظر انہوں نے تو آج تک نہیں دیکھا، جبکہ وہ لوگ تو یہیں رات کو موجود ہوتے، یہیں پر سوتے، یہیں پر رہتے۔ اسی نے آج تک اس عورت کو جاتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن ابھی تک اس کا چہرہ نہیں دیکھا۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ آخر وہ کون ہے، اور اسی تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر ایک رات اٹھ بیٹھی۔ جیسے ہی وہ عورت اس کے قریب سے گزری، فوراً اٹھ کر وہ اس کے پیچھے پیچھے جانے لگی۔ جیسے ہی اس عورت نے درگاہ کے اندر قدم رکھا، اس نے بھی اس کے پیچھے قدم رکھا، لیکن جب اس عورت نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ عورت تو درگاہ کے دوسرے کونے پر کھڑی تھی، اور اس نے ہاتھ بڑھا کر سکینہ کو پکڑنے کی کوشش کی۔ اس کا اتنا لمبا ہاتھ دیکھ کر سکینہ کے تو پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ عورت جو کہ انسانی روپ میں اس درگاہ پر آتی تھی، لیکن حقیقت میں وہ کوئی اور مخلوق تھی، اس کی اور اصلیت اس کے سامنے کھلتی۔ یہ منظر دیکھتے ہی سکینہ ہوش و حواس سے بے کان ہو کر زمین پر گر پڑی، اور ہوش آنے پر وہاں پر ویسا کچھ بھی نہیں تھا جو اس نے رات میں دیکھا تھا، لیکن ایک چیز جو اسے حیران کر گئی تھی وہ اس کے گلے میں موجود تعویذ تھا۔ وہ تعویذ آج سے پہلے تو اس کے گلے میں بالکل بھی نہیں تھا۔ اسے وہی رات والا منظر یاد آیا جب اس عورت نے ہاتھ لمبا کر کے اس کی گردن تک لائی تھی۔ جب سکینہ کو لگا کہ وہ اس کا گلا دبانے کے لیے اس کی طرف اس نے ہاتھ بڑھایا ہے، لیکن اب اس تعویذ کو دیکھ کر اسے اندازہ ہوا کہ شاید اس نے یہ تعویذ پہنانے کے لیے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا تھا، لیکن آخر اس نے سکینہ کو یہ تعویذ کیوں پہنایا تھا، یہ بات وہ نہیں جانتی تھی۔ اور اس کے پیچھے کیا راز تھا کہ وہ عورت صرف اسی کو دکھائی دیتی، اور اس کا مقصد کیا تھا، وہ کیا چاہتی تھی، یہ تو وقت آنے پر ہی معلوم ہونا تھا۔ لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ وقت اسے کیسی حقیقت سے آشنا کروائے گا جس پر یقین کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہو جائے گا۔ اب اسے بھی اس راز کے کھلنے کا انتظار تھا۔
मेरा नाम सकीना है। मेरा ताल्लुक किसी गरीब घर से बिल्कुल भी नहीं था, ना ही मैं झोंपड़ी में रहने वाली थी। मेरा बचपन बहुत ही अच्छा गुजरा। मेरा ताल्लुक एक अच्छे घराने से था, मगर कोई नहीं जानता था कि किस्मत आगे मुझे कहाँ लेकर जाएगी। मैंने तो खुद नहीं सोचा था कि जिंदगी में ऐसे हालात भी देखने को मिलेंगे कि सब कुछ खत्म हो जाएगा और मेरे हाथों में कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। अम्मा ने बहुत मन्नतों मुरादों के बाद मुझे पाया। अम्मा अब्बा की शादी को 10 साल गुजर गए थे, लेकिन उनकी कोई औलाद नहीं थी। मेरी अम्मा अब्बा से बहुत मोहब्बत करती थी। वो नहीं चाहती थी कि अब्बा दूसरी शादी करें। अम्मा आए दिन किसी न किसी पीर के पास जाकर या किसी दरगाह पर जाकर धागे बांधती ताकि उनकी जिंदगी में भी रौनक आ जाए। फिर अल्लाह ने उनकी सुन ली, लेकिन जब मैं उनकी गोद में आई तो सभी लोगों ने मुझे देखते ही अपना चेहरा फेर लिया और अम्मा से कहा कि ऐसी औलाद से तो अच्छा था कि अम्मा बे औलाद रहती। इसकी वजह ये थी कि मेरा आधा चेहरा बिल्कुल स्याह था, जबकि आधा चेहरा बिल्कुल साफ शफाफ और खूबसूरत था। जो भी देखता मुझे बदसूरत कहकर पुकारता, मगर अम्मा, उन्होंने मुझे अपने सीने से लगाया था। कुछ लोगों का तो ये भी कहना था कि मेरी अम्मा ने औलाद के चक्कर में जाने क्या कुछ किया था, जाने कैसे कैसे पीरों फकीरों के पास गई थी। हो सकता है ये उनके किसी गुनाह का नतीजा हो कि उन्हें ऐसी औलाद मिली जिसका आधा चेहरा ही बदसूरत और आधा चेहरा बिल्कुल साफ है। इसके पीछे क्या हकीकत थी, ये सिर्फ अम्मा जानती थी, और उन्होंने कभी किसी की बातों में आकर मुझसे नफरत नहीं की थी, बल्कि मुझसे मोहब्बत करती। मोहब्बत से मुझे तैयार करती, मेरे बाल बनाती, और अगर वो मुझे अपने साथ किसी रिश्तेदार के घर ले जाती तो वो भी यही कहते कि अम्मा जितनी भी कोशिश करके मुझे सजा दे, जितना भी संवार ले, लेकिन मेरी बदसूरती को किसी से नहीं छुपा सकती। यही वजह थी कि उन्होंने घर से बाहर कहीं भी आना जाना छोड़ दिया। वो मेरे साथ घर में ही रहती। अब्बा को ये बातें बहुत बुरी लगती कि उनकी बेटी को बदसूरत कहा जाता है, इसीलिए वो घर में किसी को भी आने की इजाज़त नहीं देते, क्योंकि जो भी औरत घर में आती अम्मा से अजीब व गरीब किस्म के सवाल करती और मुझे अजीब सी नज़रों से देखती। ये कहती कि ऐसी बदसूरत लड़की को कल को कौन ब्याह कर अपने घर ले जाएगा। अच्छा भला अम्मा अब्बा का गुजारा हो रहा था, दोनों सुकून से जिंदगी गुजार रहे थे। फिर क्या जरूरत थी कि अम्मा को इतनी मन्नतों मुरादों के बाद औलाद हासिल करने की। अब ऐसी बेटी का क्या फायदा। एक बेटी थी और वो भी चेहरे पर इतना बड़ा दाग लेकर आई थी जिसे देखते ही लोग पहला लफ्ज अपने मुंह से यही निकालते कि ऐसी बदसूरत लड़की हमने पहले कभी नहीं देखी। मैं बचपन से ये लफ्ज सुनती आ रही थी। उस वक्त मुझे उस लफ्ज का असल मतलब भी नहीं मालूम था कि बदसूरती होती क्या है और मेरे लिए क्यों इस्तेमाल करते हैं। जब मैं अम्मा से पूछती तो वो मुझे ये कहकर टाल देती कि मैं बहुत प्यारी हूँ, बहुत खूबसूरत हूँ और बहुत किस्मत वाली हूँ, इसीलिए लोग मेरी किस्मत से जलते हैं, इसीलिए उल्टी सीधी बातें करते हैं। वो अपने मुताबिक तो मुझे बहुत अच्छे तरीके से समझाती, लेकिन वक्त गुजरने के साथ जैसे जैसे मैं बड़ी हो रही थी, अपने आप को देखकर मुझे अंदाजा हो रहा था कि लोग जो कुछ भी मेरे बारे में कहते हैं वो गलत नहीं था, वो बिल्कुल ठीक कहते थे। हमारे रिश्तेदारों में बहुत सी जानी मानी खातून थी जिनके बारे में कहा जाता था कि बहुत नेक और परहेजगार खातून है। मोहल्ले की बहुत सारी औरतें उनसे दुआ और दम के लिए उनके पास जाती। एक दिन अम्मा उनके पास किसी काम से जा रही थी, जब मैं भी उनके साथ चल पड़ी। मुझे देखते ही उस औरत ने मुझे फौरन वहां से जाने का कहा और अम्मा से कहने लगी कि उनकी बेटी ठीक नहीं है, कुछ तो ऐसा है जो मुझ में अलग है। मेरे चेहरे पर इतना बड़ा दाग था, ये कोई आम बात नहीं थी, ये एक बहुत बड़ी अलामत थी किसी खतरे की। अम्मा जल्द अज जल्द मुझे किसी दरगाह पर या किसी ऐसी जगह छोड़ आए, वरना उनके हक में बेहतर नहीं होगा। अगर उन लोगों ने मुझे अपने घर में रखा तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मैं यहाँ नहीं रह सकती। अम्मा ने ये बात अब्बा से छुपा रखी थी और उन्हें इस बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि उनके दिल में ये डर बैठ गया कि अगर अब्बा तक ये बात पहुंची तो कहीं ऐसा ना हो कि वो वाकई कोई फैसला ले ले, मुझे उनसे दूर भेज दे। जबकि उस औरत का रवैया बार बार मेरी आंखों के सामने आता। जिस तरह से मुझे देखती उसने फौरन से खड़े होते अम्मा से उन्हें फौरन यहाँ से मुझे ले जाने का कहा था। आखिर ऐसा भी क्या था कि लोग मुझसे इस कदर नफरत करते थे।
पहले तो सिर्फ बदसूरती का ताना ही मिलता, अब तो उसके साथ साथ एक और बुराई का इजाफा मुझे मिल गया था। और उस दिन के बाद से अम्मा मुझे घर से बाहर नहीं निकलने देती। मुझे सारा वक्त घर में रखती कि कहीं किसी और की मुझ पर नजर न पड़ जाए और दोबारा से अम्मा के सामने वही बात न कह दे, अब्बा तक ये बात न जाए। उस दिन के बाद मैं खुद भी घर से नहीं निकलती। वक्त उसी तरह से गुजरता जा रहा था और अम्मा ने उस औरत की बात को सिरे से ही नजरअंदाज कर दिया। उसके बाद न कभी हम लोग वहां गए और न ही कभी उस औरत का जिक्र हम लोगों ने घर में किया था। वक्त गुजरने के साथ साथ बहुत सारी चीजें बदल गई। मैं बड़ी हो गई थी, लेकिन मेरे चेहरे का वो निशान अभी तक बिल्कुल वैसे का वैसा था। अम्मा बहुत कोशिशें करती कि किसी तरह उस निशान को ख़त्म कर सके, लेकिन वो जो कुछ भी करती उसका कोई फ़ायदा न होता। अम्मा को इसी बात की परेशानी खाई जा रही थी कि कल को जब अपनी बेटी की शादी करेंगी, उनकी बेटी से शादी कौन करेगा। सब लोग तो बदसूरत कहकर चले जाते थे। यहाँ तक के मोहल्ले में तो बचपन में जब मैं खेलने के लिए किसी के घर जाती तो कोई मुझे अपने घर में घुसने नहीं देता था, क्योंकि सब लोग मुझे मनहूस कहा करते थे। उन्हें ऐसा लगता था कि ये जैसे बड़ा सा दाग नहुसत की अलामत है और उसकी वजह से कोई भी मुझे अपने घर में कदम नहीं रखने देता। यही वजह थी कि अम्मा हर वक्त परेशान रहती। अब्बा का कारोबार अच्छा चलता था, जिसकी वजह से हमारे घर के हालात अच्छे थे। अम्मा सब रिश्तेदारों को बहुत समझाने की कोशिश करती कि मैं कोई मनहूस लड़की नहीं हूँ, बल्कि मैं बहुत ही बरकत वाली हूँ और मेरी बदौलत ही तो उनके घर के हालात बदले। वरना मेरे आने से पहले तो अब्बा की मामूली सी नौकरी थी, वो भी छिन गई थी और घर के हालात बुरे हो गए थे। यहाँ तक के 2 वक्त का खाना खाने के भी पैसे नहीं थे। लेकिन जब मैं उनकी जिंदगी में आई तो अब्बा को दिन ब दिन उनके काम में तरक्की मिल रही थी और देखते ही देखते हम लोग अपने सब रिश्तेदारों से अमीर हो गए। मेरे अब्बा ने बहुत खूबसूरत घर बनाया और उसके साथ ही कुछ दुकानें और प्लाट भी खरीद रखे थे। ये सब कुछ वो मेरे लिए ही कर रहे थे। जैसे ही मैं 20 साल की हुई तो अम्मा ने मेरे लिए रिश्ता तलाश करना शुरू कर दिया। अपनी बेटी का फर्ज अदा करना चाहती थी, लेकिन कोई भी रिश्ते वाला घर आता तो हमारे घर को और हमारी दौलत को देखकर सभी लोग मुतासिर होते और जब उन्हें ये पता चलता कि मैं अपने वालिदैन की इकलौती बेटी हूँ और वो सब कुछ मेरे हिस्से में आएगा तो वो लोग और भी मुतासिर होते। लेकिन जैसे ही वो लोग मेरा चेहरा देखते तो मुझे ठुकरा कर चले जाते। कोई भी मुझे कबूल करने के लिए तैयार नहीं था। यहाँ तक कि दौलत के लालच में कोई भी शादी करने के लिए राजी नहीं था, क्योंकि मोहल्ले वाले हर आने वाले शख्स को पहले ये बात बता देते कि मेरे चेहरे का दाग कोई मामूली नहीं है। ये एक बहुत बड़ी निशानी है जो ये जाहिर करती है कि मैं एक मनहूस लड़की हूँ और मेरा साया जिस घर में पड़ेगा वो बर्बाद हो जाएगा। इसी बात से डरते हुए कोई भी मेरा हाथ थामने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह से 2 साल गुजर गए। अब तो अम्मा को और भी फिक्र होने लगी थी कि अगर इसी तरह से चलता रहा तो उनकी बेटी घर में बैठी रहेगी, जबकि अब्बा ने भी हर मुमकिन कोशिश करके देख ली थी। अम्मा के रिश्तेदार तो थे नहीं, जबकि अब्बा के सभी रिश्तेदारों से अब्बा ने बात की थी, लेकिन कोई भी इस रिश्ते के लिए राजी नहीं होता। जबकि अब्बा ने ये भी कहा था कि जो भी उनकी बेटी से शादी करने के लिए तैयार होगा, अब्बा अपनी दुकानें उनके नाम कर देंगे। इसके साथ ही उनकी जितनी भी जायदाद थी वो सब मेरे नाम कर देंगे और जो कुछ मेरा होगा वो सब कुछ उन्हीं लोगों का होगा। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं बनी तो अब्बा मायूस होकर बैठ गए। लेकिन अम्मा हिम्मत हारने वालों में से नहीं थी। उसको इस बात का पूरा भरोसा था कि कोई न कोई वसीला जरूर बन जाएगा। और फिर एक दिन वो हुआ जो हम में से किसी ने सोचा भी नहीं था। मेरे अब्बा की चचा की बेटी पुप्पो नजमा, जिनका हमारे मोहल्ले में ही हमारे घर से थोड़ा आगे घर था, उनका एक और इकलौता बेटा था। वो भी कमाने के लिए मुल्क से बाहर जाना चाहता था, क्योंकि उनके शोहर का काफी साल पहले इंतकाल हो गया था। उन्होंने मोहल्ले में लोगों के कपड़े सिलाई करके ही अपने घर का गुजारा किया, जबकि अब्बा भी उनकी काफी माली इमदाद करते ताकि उनका घर चलता रहे। उनके बेटे ने मुल्क से बाहर जाना था, जिसके लिए उसने बहुत मेहनत की थी और पैसे जमा किए थे। लेकिन किस्मत की करनी ऐसी थी कि जिस शख्स को उसने पैसे दिए थे उसने उसके साथ धोखा किया था और सारे पैसे लेकर फरार हो गया, जबकि उनके बेटे के हाथ कुछ भी नहीं आया था।
اس نے جو لوگوں سے قرض لیا تھا یہ سوچ کر کے کہ وہ جیسے ہی ملک سے باہر جائے گا اس کا کام اچھا چلے گا تو وہ آہستہ آہستہ سب کا قرض ادا کر دے گا، لیکن اب تو وہ آدمی ہی بھاگ گیا تھا، اب تو کچھ نہیں ہو سکتا تھا، اور ملک میں رہتے ہوئے وہ اتنا قرض نہیں ادا کر سکتا تھا۔ اس کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ وہ کوئی اپنا چھوٹا موٹا کاروبار شروع کر سکتا۔ پھپھو نجمہ ہمارے گھر آئی تھی، انہوں نے ابا سے مدد مانگی تھی کہ ابا ان کے بیٹے کا کاروبار شروع کرنے میں تھوڑی سی ان کی مالی مدد کر دیں۔ ابا کچھ سوچنے لگے اور پھر انہوں نے ہاں کر دی، لیکن ابا نے ان کے سامنے ایک شرط رکھی تھی جسے سن کر پھپھو نجمہ تو حیران اور پریشان ہو گئی۔ ابا نے ان کے سامنے یہ شرط رکھی تھی کہ وہ ان کے بیٹے کو اچھے سے اچھا کاروبار شروع کروا دیں گے، یہاں تک کہ ان کے بیٹے کے سر جو قرض تھا وہ بھی اتار دیں گے، لیکن اس کے بدلے انہیں مجھے اپنی بہو بنانا پڑے گا۔ اور کوئی وقت ہوتا تو یقیناً وہ بنا سوچے سمجھے انکار کرتی، لیکن اب کیونکہ وہ مجبور تھی، انہیں پیسوں کی ضرورت تھی، اسی لیے پیسوں کے لالچ میں آ کر انہوں نے ہاں کر دی اور اس رشتے کو قبول کر لیا۔ جبکہ اماں نے ابا کو سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ اس طرح سے شرطوں پر رشتے طے نہیں ہوتے۔ آج تو وہ ابا کے کہنے پر مان گئی ہیں کیونکہ انہیں پیسوں کی ضرورت ہے، اور اگر کل کو ان کی ضرورت پوری ہو گئی اس کے بعد کیا ہوگا؟ لیکن ابا مطمئن تھے یہ سوچ کر کے کہ بات کی بعد میں دیکھی جائے گی۔ یہ بات کسی سے ڈکی چھپی نہیں تھی کہ انہوں نے یہ رشتہ صرف اور صرف دولت کے لالچ میں آ کر طے کیا، جبکہ ابا نے اپنے وعدے کے مطابق ان کے بیٹے کو کاروبار شروع کروا کے دیا۔ اس کے ساتھ ہی جو قرض اس نے لوگوں سے لیا تھا وہ قرض بھی ابا نے ادا کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی ابا کی جتنی بھی جائیداد تھی وہ ساری کی ساری انہوں نے میرے نام کر دی تھی، اور جہیز میں بھی انہوں نے مجھے لاکھوں کا سامان دیا تھا۔ آخر کار میرے ابا کی دولت کام آ ہی گئی تھی اور وہ میرا گھر بسانے میں کامیاب ہو گئے، لیکن کون جانتا تھا کہ آگے زندگی میں اور بھی کتنے امتحان باقی ہیں۔ پھپھو نے اس وقت ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے خوشی خوشی مجھے قبول کیا، لیکن پھر جیسے جیسے وقت گزرتا رہا تھا حالات بدلتے جا رہے تھے۔ شادی کو 1 ہی سال گزرا تھا جب ایک دن اماں اور ابا بازار جا رہے تھے، جب ان کی گاڑی کا بہت بری طرح سے ایکسیڈنٹ ہوا۔ اس حادثے میں وہ دونوں ہی اس دنیا سے چلے گئے، اور دونوں کے علاوہ میرا اس دنیا میں تھا ہی کون؟ ان کا جانا میرے لیے بہت بڑا صدمہ تھا، لیکن جو بھی تھا یہ ایک حقیقت تھی اور مجھے اسے قبول کرنا ہی تھا۔ جب تک ابا زندہ تھے تب تک تو پھپھو خاموش تھی، لیکن اماں ابا کے انتقال کے بعد ہی انہوں نے اپنی اصلیت دکھانا ان کے بیٹے نے تو پہلے دن سے ہی مجھے اس بات کے تانے دینا شروع کر دیے تھے کہ ان کی ماں نے ایک بدصورت لڑکی کو اس کے پلے باندھ دیا، جبکہ وہ خود کس قدر خوبصورت ہے، اور میں اس کی یہ بات سن کر خاموش ہو جاتی۔ وہ کوئی موقع نہیں چھوڑتا تھا مجھے اس بات کا احساس دلانے میں کہ میں بدصورت ہوں، جبکہ پھپھو اسے تسلی دیتی کہ اسے بس کچھ ہی وقت یہ سارا ڈرامہ کرنا ہے، اس کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، پھر وہ خود اس کی شادی وہاں کریں گی جہاں وہ چاہے گا، ایک خوبصورت لڑکی کو اپنی بہو بنا کر گھر میں لائیں گی۔ میں تو ان کے ارادے جان کر ہی حیران تھی، لیکن میں جانتی تھی کہ جب تک ابا آئیں تب تک وہ ایسا کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے، اور اب ان کے جانے کے بعد مجھے یہ ڈر ستانے لگا کہ اب انہیں کوئی روکنے والا نہیں، اب وہ لوگ وہی کریں گے جو ان کا دل کرے گا، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ ابھی شادی کو 1.5 سال ہی گزرا تھا جب پھپھو نے مجھے اولاد نہ ہونے کے تانے دینا شروع کر دیے، اور وہ یہی کہتی کہ میں بھی اپنی ماں کی طرح باندھ جوں، اس سے پہلے کہ میں اپنی ماں کی طرح جادو ٹونے سے اپنی جیسی کوئی منحوس اولاد کو جنم دوں، وہ مجھے اس گھر سے نکال دیں گی۔ اور انہوں نے نہ صرف ایسا کہا تھا بلکہ اس پر عمل بھی کر کے دکھایا۔ ابا کی ساری جائیداد ابا نے میرے نام کی تھی، جو پھپھو نے بڑی چالاکی سے مجھ سے چھین لی، یہاں تک کہ ہمارا گھر اور سب کچھ انہوں نے اپنے قبضے میں کر لیا تھا، اور ایک رات کے اندھیرے میں مجھے گھر سے نکال دیا۔ نہ میرے پیروں میں جوتا تھا اور نہ ہی سر پر چادر، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میں یہاں سے بہت دور چلی جاؤں گی، اور اگر میں یہاں پلٹ کر واپس آئی تو وہ مجھے بھی میرے ماں باپ کے پاس بھیج دیں گی، جبکہ میں نے ان کی بہت منت سماجت کی کہ وہ مجھے ایک دن کے لیے اس گھر میں پناہ دے دیں، مجھے چند پیسے دے دیں تاکہ میں یہاں سے کہیں اور جا سکوں، اور میری ضرورت کا سامان دے دیں، جبکہ ان کا کہنا تھا کہ شکل و صورت سے میں ایک بیکارن لگتی ہوں، اور بیکاری اپنے ساتھ کوئی سامان نہیں رکھتے۔
वो इसी तरह दर दर की ठोकरें खाते हैं, भीख मांग कर गुजारा करते हैं। और आज से मुझे भी वैसे ही जिंदगी गुजारनी है। और भीख मांगने वालों के पैरों में ना तो जूते होते हैं और ना ही सर पर दुपट्टे। इसी तरह से पुराने कपड़ों में ही मांग कर अपना गुजारा करते हैं। और मैं भी एक भिखारी से कम नहीं हूँ। बस वो मेरे माँ बाप ने मुझे ऐश की जिंदगी दे दी और अपनी सारी दौलत मुझ पर लुटाई थी, जबकि मैं इस काबिल नहीं थी। उस रात ना तो मेरे पास पैसे थे और ना ही शहर में मैं किसी को जानती थी, क्योंकि मैं तो कभी घर से बाहर अम्मा अब्बा के बगैर गई ही नहीं थी। मुझे सिर्फ उस दरगाह का मालूम था जहाँ पर अम्मा अक्सर जाया करती। मैं भी उनके साथ जाती। वो दरगाह हमारे घर से काफ़ी दूर थी। मैंने चलना शुरू कर दिया था जब रास्ते में मैंने कचरे का एक ढेर देखा जहाँ पर फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। आगे बढ़कर वहीं से मैंने फटा पुराना दुपट्टा भी उठाया था और उसे अपने सर पर रोक लिया ताकि अपने चेहरे को छुपा सकूं, क्योंकि मैं उस तरह कभी घर से बाहर नहीं निकली थी। इसी तरह से चलते चलते बुरी हालत हो गई। पैर जख्मी हो गए थे और हालत ऐसी थी कि मैं वाकई दिखने में बेकारन लगती। उसी जगह जाकर एक दरख्त की छांव में बैठ गई। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि शायद लोग मेरे बारे में ठीक ही कहते थे। मैं वाकई एक मनहूस लड़की हूँ। बिल्कुल ठीक कहती थी। मेरी औकात एक बकारन से ज्यादा नहीं थी और अब मैं अपनी असली जगह पर आ ही गई थी। किस्मत भी कैसे कैसे खेल खेलती है। पहले तो जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं थी और अब मेरे पास कुछ भी बाकी नहीं रहा था। माँ बाप क्या गए थे कि सब कुछ चला गया था और मैं आज बेघर हो गई थी। मैं एक जवान लड़की थी, लेकिन अभी तक मैं शायद लोगों की बुरी नज़रों से इसीलिए महफूज थी क्योंकि मैं खूबसूरत नहीं थी। कोई भी एक नज़र मेरे चेहरे की तरफ देखता तो दोबारा मेरी तरफ देखना पसंद नहीं करता। और आज अपने चेहरे का ये दाग मुझे बहुत अच्छा लगा था। उसकी वजह से कम मैं किसी की बुरी नज़रों का शिकार तो नहीं हुई थी। मैंने उसी दरगाह में रहना शुरू कर दिया। सारा दिन और रात उसी दरख्त के नीचे गुजारती। वहाँ पर आने जाने वाले बहुत सारे लोग मेरे पैसे फेंक कर चले जाते और कुछ लोग जो वहाँ पर लंगर तकसीम करते, वहीं से मुझे खाना मिल जाता और मैं अपना पेट भर लेती। मुझे यहाँ आए हुए एक हफ्ता गुजरा था जब एक रात में गहरी नींद सो रही थी, जब किसी के घुंघरू की आवाज़ से मेरी आँख खुल गई। मैंने देखा कि दरगाह पर मेरे अलावा कोई भी मौजूद नहीं था, जबकि एक औरत जिसने स्याह रंग का लिबास पहना है और स्याह चादर अपने गिर्द लपेटी, उसके पैरों में घुंघरू थे। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती जा रही थी। वो दरगाह की तरफ जा रही थी और रास्ते में दिए रखती जा रही थी जो रोशन थे, और दरगाह के अंदर जाकर वो वापस नहीं आई। फिर हर जुम्मेरात को ऐसा ही होने लगा, जबकि दरगाह पर तो लोगों का रश लगा रहता। वहाँ पर तो मेरी जैसे ही बहुत सी लावारिस भिखारी और मुलंग लोग हर वक्त मौजूद रहते, यहाँ तक कि रात को भी यहीं सोते थे। लेकिन हर जुम्मेरात को आधी रात को मेरी आँख खुलती और दरगाह बिल्कुल खाली होती। वहाँ किसी इंसान का नामो निशान तक नहीं होता, जबकि एक औरत दिखाई देती और वो भी दरगाह की तरफ जाते हुए दिखाई देती। कभी मैंने उसका चेहरा नहीं देखा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। और फिर एक दिन अपने दिल के हाथों मजबूर होकर मैं उठ बैठी। मैं उस औरत का चेहरा देखना चाहती थी कि आखिर वो कौन है। जब अगली जुम्मे रात को वो औरत मुझे वहां दिखाई दी तो मैं खामोशी से उठकर उसके पीछे चल पड़ी, ये सोचे बगैर कि उसका सच जानना मुझे कितना महंगा पड़ सकता है। वो औरत दरगाह के अंदर गई थी। मैं भी उसके पीछे ही अंदर चली गई, लेकिन वो मुझे अंदर कहीं दिखाई नहीं दी। जब अचानक से मुझे बाहर से अपने पीछे अपने नाम की पुकार सुनाई दी। मैं हैरान थी कि यहाँ मेरा नाम किसको मालूम है। यहाँ तो कोई मुझे जानता नहीं था। मैंने जैसे ही पीछे पलट कर देखा तो वो औरत जो मेरी आंखों के सामने दरगाह के अंदर दाखिल हुई थी, वो तो वहीं उस दरख्त के नीचे खड़ी थी जहाँ पर मैं अपना दिन और रात गुजारती। इतनी जल्दी वो वहाँ कैसे पहुँच गई? और दरगाह के अंदर आने का तो एक ही रास्ता था जहाँ मैं खड़ी थी, तो फिर वो औरत यहाँ से बाहर कैसे निकली? जबकि वो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। उसकी मुस्कुराहट बहुत ही पुरस्कार थी, जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। उसके बाद उस औरत ने वहीं खड़े खड़े अपना हाथ लंबा किया और मेरी गर्दन तक लाई। इतना लंबा हाथ देखकर तो मेरे होश उड़ गए और मैं समझ चुकी थी कि वो कोई और ही मखलूक थी, वो कोई इंसान नहीं थी। और ये बात जानते ही मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई और मैं वहीं पर बेहोश होकर नीचे गिर गई
اس کے بعد جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ آس پاس لوگوں کا رش تھا، کوئی آ رہا تھا اور کوئی جا رہا تھا، جبکہ میں اسی درخت کے نیچے لیٹی تھی جہاں پر میں روز بیٹھتی تھی۔ نہ تو وہاں پر کوئی عورت آس پاس موجود تھی اور نہ ہی رات کو وہ جلتے ہوئے دیے تھے، وہاں تو رات کا منظر تھا ہی نہیں۔ جلدی سے میں نے اپنے گلے پر ہاتھ رکھا، میں نے محسوس کیا کہ میرے گلے میں ایک تعویذ ہے۔ وہ تعویذ آج سے پہلے تو میرے گلے میں موجود نہیں تھا۔ بہت سوچنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ یہ تعویذ اسی عورت نے میرے گلے میں ڈالا تھا۔ اس نے ہاتھ لمبا کر کے میری گردن کو چھوا تھا۔ مجھے لگا شاید وہ مجھے جان سے مارنے والی ہے، لیکن اس نے یہ تعویذ میرے گلے میں پہنایا تھا۔ مگر میرا اس سے کیا تعلق تھا؟ اس کے پیچھے کون سا راز چھپا تھا؟ میں اس بارے میں نہیں جانتی تھی۔ کچھ دن گزر گئے جب درگاہ پر ایک بہت بڑا ہنگامہ مچا، جس کی وجہ سے یہاں پر موجود سبھی فقیر اور بیکاری یہاں سے چلے گئے۔ میں نے بھی اپنی پوٹلی اٹھائی تھی جس میں دیے ہوئے لوگوں کے کپڑے تھے اور کچھ پیسے تھے۔ میں چل پڑی، اسی طرح چلتے چلتے راستے میں بھیک مانگنے لگی۔ اس کے بعد سے میں نے اسی طرح سے بھیک مانگنی شروع کر دی اور چھوٹی سی جھونپڑی بنائی تھی۔ سارا دن بھیک مانگنے کے بعد رات کو اپنی جھونپڑی میں آ کر سو جاتی۔ جب ایک دن میں اپنے گھر سے نکلی تو چلتے چلتے شہر سے دور نکل آئی۔ وہاں پر دور ہی ایک کچرے کا ایک بڑا سا ڈھیر تھا۔ کچرے سے کافی چیزیں مل جایا کرتی۔ سردی کا موسم شروع ہونے والا تھا، میرے پاس سردی سے بچنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، اس لیے جب اس کچرے کے ڈھیر کے پاس پہنچی اور کچھ تلاش کرنے کی کوشش کی تو جو چیز میرے ہاتھ میں آئی تھی اسے دیکھ کر تو میں حیران رہ گئی۔ میں نے دیکھا کہ وہاں پر ایک خوبصورت سے کمبل میں چھوٹے چھوٹے 2 جڑواں بچے پڑے ہوئے۔ جیسے ہی میں نے ان بچوں کو نکال کر صاف کیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ بچے مجھے دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ میں نے آس پاس دیکھا تو دور تک کوئی نہیں تھا، اس لیے میں ان بچوں کو لیے اپنی جھونپڑی میں آئی۔ اس دن کے بعد سے میرے دن بدلتے جا رہے تھے۔ میری جھونپڑی کے باہر کھانا پڑا تھا، ضرورت کی ہر چیز میری جھونپڑی کے باہر ہوتی، مجھے کہیں آنے جانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ میں سارا دن بس ان بچوں کا خیال رکھتی اور اپنی جھونپڑی میں وقت گزارتی اور خدا کا شکر ادا کرتی تھی۔ لیکن جب میں نے ان دونوں بچوں کی پرورش شروع کی تو تھوڑے ہی وقت میں مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ بچے عام بچوں کی طرح بالکل نہیں تھے، اور اس بات سے پہلے تو میں خوف زدہ ہو گئی، لیکن پھر میں نے اپنے سارے ڈر اور خوف ایک طرف کیے اور یہ سوچتے ہوئے کہ وہ معصوم بچے، ایسے میں بچوں سے کیسا ڈر، جبکہ وہ ایک ہی سال میں بچے اتنے بڑے ہو گئے اور چلنے لگے۔ یہ سب کچھ بہت حیران کن تھا، مگر میں خاموش تھی۔ جیسے ہی وہ بچے تھوڑے بڑے ہوئے تو انہوں نے گھر سے باہر جانا شروع کر دیا، لیکن وہ دونوں ہی دن کی روشنی میں گھر سے باہر نہیں نکلتے تھے۔ جیسے ہی رات ہوتی اور ہر طرف اندھیرا چھا جاتا تو وہ دونوں بچے گھر سے نکلتے اور واپسی پر ان کے ہاتھ میں بڑے بڑے شاپر ہوتے جس میں کوئلے ہوتے۔ وہ شاپر لا کر مجھے پکڑا دیتے، یہ کہتے کہ وہ میرے لیے لائے ہیں، میں اسے سنبھال کر رکھوں۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ یہ کوئلے میرے لیے کیوں لاتے ہیں، لیکن میں پھر بھی ان کے کہنے پر سنبھال کر رکھتی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اب مجھے نہ تو بھیک مانگنے کی ضرورت پڑتی اور نہ ہی کہیں جانے کی۔ وہ دونوں خود ہی کھانے پینے کا بہت سارا سامان گھر لے آتے اور دیکھتے ہی دیکھتے 2 سال میں وہ بچے جوان ہو گئے اور خوبصورت نوجوان بن گئے۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہوتا تھا اور میں سمجھ چکی تھی کہ یہ کسی انسان کے بچے نہیں تھے جن کی میں نے پرورش کی تھی۔ یہ سچ جاننے کے بعد بھی میں ان کے ساتھ اسی جھونپڑی میں زندگی گزار رہی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ مجھے کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، کیونکہ میں نے ایک ماں کی طرح ان کی پرورش کی تھی۔ وہ میری بہت عزت کرتے تھے۔ اسی طرح وقت تیزی سے گزرتا رہا تھا۔ پھر ایک دن وہ دونوں نوجوان جو کہ شہزادوں کی طرح لگتے تھے، خوبصورت، انہوں نے مجھے اپنے ساتھ چلنے کا کہا۔ ان کا کہنا تھا کہ میں نے صرف انہیں ان کے بچپن میں سنبھالا، انہیں پناہ دی تھی، بلکہ ان کا بے حد خیال بھی رکھا تھا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ وہ مجھے اپنا راز بتا دیا جائے جو اب تک مجھ سے چھپا کر رکھا تھا، اور اس حقیقت سے پردہ اٹھا دیا جائے گا جس ساری حقیقت کو میں جاننا چاہتی تھی کہ آخر ان بچوں کی پرورش کے لیے میرا انتخاب کیوں کیا گیا۔ اس رات میں اپنے دونوں جوان بیٹوں کے ساتھ چل پڑی جنہیں میں نے بہت محبت سے پالا تھا۔ وہ دونوں مجھے اپنے ساتھ ایک ویران جگہ پر لے آئے جہاں پر دور دور تک کسی انسان کا نام و نشان نہیں تھا۔ میری جگہ کوئی اور ہوتا تو خوف کے مارے یہاں کبھی نہ آتا،
लेकिन क्योंकि मैं उनकी हकीकत से अच्छी तरह वाकिफ थी और मैंने उन्हें खुद अपने हाथों से पाला था, इसीलिए डर का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वो दोनों ही मुझे अपने साथ एक बहुत बड़ी हवेली में ले आए। हवेली बाहर से किस कदर खूबसूरत और शानदार थी, कोई भी देखता तो देखता रह जाता, और वैसी ही खूबसूरती उसके अंदर भी थी। जब वहाँ पहुंचकर मुझे एक बहुत बड़ा सच मालूम हुआ। वो ये था कि ये हवेली किसी जन्नत के बड़े शहंशाह की थी, और ये दोनों जुड़वा बच्चे जिनकी मैंने परवरिश की थी, ये उसी शहंशाह की औलाद थे जिसे उन्होंने किसी मजबूरी की वजह से उस कचरे के ढेर में रखा था, क्योंकि उसके पीछे एक बहुत बड़ा राज था। वो दोनों बच्चे उस हवेली में परवरिश नहीं पा सकते थे। जैसे ही मैं उस हवेली पहुंची तो हवेली के शहंशाह ने मुझे सारी हकीकत बताना शुरू की थी। जन्नत के शहंशाह का कहना था कि कुछ साल पहले उन्हें एक आदमजादी से मोहब्बत हो गई थी। वो जानते थे कि उस मोहब्बत का अंजाम ठीक नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो उसकी मोहब्बत में अपने आप को निकाल नहीं पाए और अपने कबीले के खिलाफ जाकर उन्होंने उस आदमजादी से निकाह का फैसला किया था, क्योंकि वो उससे बेहद मोहब्बत करते, किसी कीमत पर भी उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। जब सबके खिलाफ जाकर उन्होंने उस औरत से निकाह कर लिया और उसे अपनी हवेली में लेकर आए, तो उस औरत को अपनी हकीकत उन्होंने बता दी, जबकि उस औरत को भी इस बात पर कोई एतराज नहीं था। कोई नहीं जानता था कि आगे मुस्तकबिल में क्या होगा। वो अपनी बीवी के साथ बहुत खुश थे जब उन्हें एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिली कि उनकी बीवी हामला है, लेकिन उसके साथ ही एक बहुत बड़ी बुरी खबर मिली थी कि उनकी बीवी जैसे ही उस शहंशाह की औलाद को जन्म देगी तो फौरन उसे नीली नदी का पानी पिलाना होगा, और अगर ऐसा ना हुआ तो उसकी जान चली जाएगी, क्योंकि वो एक आदमजादी थी। ऐसे में एक जनजात के बच्चों को जन्म देना कोई आम बात नहीं थी। शहंशाह ने अपने सारे मुलाजमों को उस काम पर लगा दिया कि उनमें से कोई भी उस नीली नदी का पानी लेकर आए। फिर उनके महल का एक मुलाजिम नीली नदी का पानी ले आया, मगर जैसे ही उनके दोनों जुड़वा बच्चे उस दुनिया में आए थे, उनकी बीवी को वो पानी पिलाया गया, लेकिन उसके बाद भी वो जिंदा नहीं रही। उस वक्त उन्हें मालूम हुआ था कि उनके मुलाजिम ने उन्हें धोखा दिया था। उनके कबीले के लोगों के साथ मिलकर वो पानी नीली नदी का नहीं था, बल्कि धोखा था, जिसकी वजह से उनकी बीवी हमेशा के लिए उन्हें छोड़कर चली गई। क्योंकि वो पानी नीली नदी का नहीं था, इसलिए उनके दोनों बच्चों पर भी खतरा था। वो उस हवेली में परवरिश नहीं पा सकते थे। वो उस हवेली में उसी सूरत परवरिश पा सकते थे अगर उनकी माँ जिंदा होती, और उनकी परवरिश एक आदमजादी कर सकती थी। कोई भी जिनजादी उनके करीब नहीं जा सकती थी। यही वजह थी कि शहंशाह बहुत परेशान थे जब उनकी खास मुलाजमा ने उनकी परेशानी को दूर किया और ये कहा था कि उनके बच्चों की परवरिश एक आदमजादी ही करेगी, वो बस उस पर भरोसा रखे। फिर उनकी वो मुलाजमा उनके दोनों बच्चों को लेकर महल से दूर आ गई, और उसके बाद आज वो अपने बच्चों से मिल रहे थे, और उसके साथ ही साथ मुझसे भी, क्योंकि उनकी मुलाजमा ने बता दिया था कि मैं ही वो औरत हूँ जिसने उनके बच्चों की परवरिश की है। जब उनकी मुलाजमा मेरे सामने आई तो मैं उस औरत को देख कर हैरान रह गई। उस औरत को तो मैं पहले भी देख चुकी थी। ये वही औरत थी जिसे मैंने दरगाह पर देखा था, और उस वक्त उसकी हकीकत खुलकर मेरे सामने आई। उस औरत का कहना था कि वो एक जिन जाती है और वह अक्सर उस दरगाह पर जाया करती। जबकि वो एक बार वहां पर गई तो एक औरत ने उसकी मदद की थी। वो औरत कोई और नहीं बल्कि मेरी अम्मा ही थी। मेरी अम्मा भी उसी दरगाह पर जाया करती थी, और वहीं पर उसकी उस जिनजादी की अम्मा से काफी अच्छी दोस्ती हो गई। अम्मा नहीं जानती थी कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक जिनजादी है। उस जिनजादी ने मेरी अम्मा को एक तावीज दिया था और ये कहा था कि इससे उनके घर में औलाद होगी, मगर जो भी औलाद होगी वो बहुत बरकत वाली होगी। अम्मा बहुत खुश हो गई थी और घर आ गई। उसके बाद उनकी जिंदगी में मैं आई थी। मेरे चेहरे पर जो निशान था उसे हमेशा लोग बदसूरती समझते थे और नहुसत समझते थे। हकीकत में वो मेरी खुशकिस्मती की अलामत था और बरकत की अलामत थी। यही वजह थी कि मेरे उस घर में आते ही हमारे घर के हालात बदल गए। उसके बाद भी अम्मा उस दरगाह पर जाती, लेकिन दोबारा अम्मा की कभी उससे मुलाकात नहीं हुई थी, क्योंकि वो जानबूझकर कभी अम्मा के सामने नहीं आई थी। क्योंकि मेरी माँ ने उसकी मदद की थी और उसने मेरी माँ की मदद की थी। उसी तरह से गुजरता गया था वक्त। फिर जब उस हवेली के शहंशाह ने उसे अपना मसला बताया और ये बताया कि उसे अपने बच्चों की देखभाल के लिए और परवरिश के लिए किसी आदमजादी की ज़रूरत है, तो उसके जहन में पहला ख्याल मेरा आया।
وہ جانتی تھی کہ میں ان بچوں کا بہت اچھے طریقے سے خیال رکھوں گی، اور پھر جب میرے سسرال والوں نے مجھے گھر سے نکال دیا، میں سب کچھ چھوڑ کر اس درگاہ پر چلی آئی جہاں پر بچپن میں اپنی ماں کے ساتھ آئی تھی۔ وہ جنزادی جب وہاں پر گئی تو اس نے مجھے دیکھ کر فوراً پہچان لیا، اور اسی وقت اس نے سوچ لیا تھا کہ کیا کرنا ہے، اسی لیے تو وہ مجھے دکھائی دیتی تھی۔ اس نے ایک تعویذ میرے گلے میں ڈالا تھا تاکہ میں ان بچوں تک پہنچ سکوں جہاں تک وہ مجھے لے کر جانا چاہتی تھی۔ پھر جو کچھ بھی درگاہ پر ہوا تھا یہ سب کچھ اسی نے کیا تھا تاکہ میں یہ جگہ چھوڑ کر یہاں سے باہر نکلوں۔ اس جنزادی نے شہنشاہ کو اس بات کا یقین دلایا تھا کہ ان کے دونوں بچوں کی پرورش کی ذمہ داری اس کی بہت اچھے طریقے سے نبھائے گی۔ پھر میرا اس جگہ جانا اور اس کچرے کے ڈھیر سے انہیں نکال لانا، اور پھر انہیں اپنے گھر میں ساتھ رکھنا، ان کی دیکھ بھال، یہ سب کچھ اسے جنزادی نے مجھ سے کروایا تھا۔ اور جو تعویذ میرے گلے میں تھا وہ میری حفاظت کے لیے تھا تاکہ شہنشاہ جنات کا کوئی بھی دشمن مجھ تک پہنچ کر نقصان نہ دے، اور میرے ساتھ ان بچوں کو بھی کوئی نقصان نہ ہو۔ اس کے ساتھ ہی اس تعویذ میں ایک روشنی نکلتی تھی، ایک چمک، جس کی وجہ سے ان بچوں کو ایسا لگتا جیسے وہ اپنی ماں کے پاس ہے، کیونکہ وہ ان کی ماں کا ہی تھا جو اس نے میرے گلے میں ڈال دیا تھا۔ اب مجھے ساری کہانی سمجھ آ گئی تھی۔ اس عورت کا مجھے دکھائی دینا، یہ سب کچھ کرنا صرف میرا وہم نہیں تھا اور نہ ہی کوئی اتفاق تھا، بلکہ یہ سب کچھ سوچ سمجھ کر کیا گیا۔ میں نے ان کا کام اچھے طریقے سے سر انجام دیا تھا اور ان کی امانت ان کے سپرد کر دی تھی۔ اب میں وہاں سے اجازت چاہتی تھی۔ جب انہوں نے مجھے انعام کے طور پر بہت سارے کوئلے دیے، میں حیران تھی کہ میں ان کا کیا کروں۔ اسی طرح کے بہت سارے کوئلے تو ان کے بیٹے نے بھی مجھے لا کر دیے تھے۔ میں خاموشی سے وہ لے کر گھر پہنچی۔ جب میں جھونپڑی میں پہنچی تو میں نے دیکھا کہ وہ سارے کوئلے تو سونے میں تبدیل ہو گئے تھے، اور اسے دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اس کے ساتھ ہی اس شہنشاہ نے تحفے کے طور پر مجھے سیاہ رنگ کی چادر دی تھی اور کہا تھا کہ اس چادر کو میں اوڑھے رکھوں۔ چادر کو سر پر ڈال کر میں جو بھی دعا کروں گی وہ رد نہیں ہوگی، اور جس بھی کام کو کرنے کی کوشش کروں گی وہ ہو جائے گا، کیونکہ وہ چادر بہت برکت والی تھی۔ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے میرے پاس دولت کی کمی نہیں رہی تھی۔ میں نے اس دولت کو لوگوں کی مدد کے لیے استعمال کیا تھا، اور اسی درگاہ پر ایک چھوٹا سا کمرہ بنا کر وہیں پر رہنے لگی تھی۔ لوگ دور دور سے مجھ سے دعا کروانے کے لیے آتے تھے، اور اس چادر کو میں اپنے سر سے نہیں اتارتی تھی۔ اور پھر ایک دن میرے پاس وہ عورت آئی تھی جس کو میں لاکھوں میں بھی پہچان سکتی تھی، میری پھپھو نجمہ، جو کہ بہت بری حالت میں تھی۔ میرے پاس آئی تھی اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے دعا کی درخواست کرنے لگی کہ میں نے اپنا چہرہ اٹھا کر ان کی طرف دیکھا تو وہ مجھے دیکھ کر حیران رہ گئی، اور انہوں نے مجھ سے معافی مانگی تھی کہ جس بیٹے کے لیے انہوں نے اتنا کچھ کیا تھا وہی بیٹا سب کچھ بیچ کر ملک سے باہر چلا گیا اور آج تک واپس نہیں لوٹا۔ وہیں پر اس نے شادی کر لی ہے اور اپنی ماں کو بالکل اکیلا چھوڑ دیا ہے۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا کہ اس نے میرے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، اور اس دن کے بعد سے مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ میں بس یہاں پر اپنا وقت گزارتی تھی، عبادت کرتی تھی، اور مجھے کچھ نہیں چاہیے تھا۔ جبکہ محلے میں جتنے بھی لوگ تھے اور جو لوگ کل تک مجھے منحوس کہا کرتے تھے، مجھے اپنے گھر میں گھسنے کی اجازت نہیں دیتے تھے، وہی لوگ دور دور سے خود میرے پاس آتے اور مجھے یہ کہتے کہ میں ان کے حق میں دعا کروں۔ اور اب سب لوگ اس بات کو ماننے لگے تھے کہ میرے چہرے پر یہ نشان کسی بدقسمتی کی علامت نہیں تھا، بلکہ یہ تو خوش قسمتی کی اور برکت کی علامت تھی۔ مجھے اس سے زیادہ کچھ نہیں چاہیے تھا کہ لوگوں نے مجھے میرے اصلی چہرے کے ساتھ قبول کر لیا تھا، اور انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا، جبکہ مجھے اپنی زندگی کا مقصد مل گیا تھا، اور میری زندگی کا مقصد لوگوں کی مدد کرنا تھا۔ میں نے اپنے طریقے سے اپنی زندگی کو جی لیا تھا، اور اب میں اپنی باقی کی زندگی لوگوں کے لیے جینا چاہتی تھی اور ان کی مدد کرنا چاہتی تھی۔ اسی لیے اب میرا سب کچھ یہی درگاہ تھی، اور میں یہاں سے کہیں بھی نہیں جاتی تھی۔ ہر جمعرات کو وہ جن زادی میرے پاس آتی تھی اور مجھے بہت سارا خزانہ دے کر واپس چلی جایا کرتی تھی۔